ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वापुंसस्तनूभिः गृहेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। स यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यति अथ तदेतद् अस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति स यथा सौम्य वयांसि वासो वृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं
वै तत्सर्वं परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठन्ते सम्प्रतिष्ठते पृथ्वी च पृथ्वीमात्रा च अपश्च आपश्च आपो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुषश्च द्रष्टव्यं च चक्षुषश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यश्च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च दातव्यं च उपस्थश्च आनन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं च अहङ्कारश्च अहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च सौर्ययिनी गार्ग्यए 5 प्रश्न पूछा। चौथो प्रश्न तो तद एतत् सुख्यम कस्य भवति। कस्य એટલે કે કોને આ સુખનો અનુભવ થાય। એટલે કે જ્યારે સૂઈ જઈએ છે ત્યારે આનંદનો અનુભવ છે। તો આ બહુ સ્પષ્ટ રીતે આપણા મનમાં રહેવું જોઈએ કે જ્યારે વ્યક્તિ સૂઈ જાય છે તો તમે સૂઈ જાઓ છો તો તમે એમ માનો છો હું સૂઈ ગયો કે હું સૂઈ ગઈ। પણ જાગ્યા પછી તમે બે વાત કરો। એક એ છે કે તમને સરસ મજાની ઊંઘ આવી, તમને આનંદનો અનુભવ થયો। બીજી વાત એ છે કે તમને ઊંઘ કેવા પ્રકારની આવી એનું પણ વર્ણન તમે કરો। આજે તો એવી ગાઢ નિદ્રા આવી ગઈ, એકે પડખે સુધી, આ તો લાકડાની જેમ પડે। તો ઊંઘ નિદ્રા કેવા પ્રકારની હતી એનું વર્ણન આપણે જાગ્યા પછી કરીએ। ધારો કે કોઈ આવીને બદ્રીનાથનું વર્ણન કરે, તે બદ્રીનાથનું વર્ણન ક્યારે કરી શકે? ત્યાં એને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો હોય તો તમે જો એમ કહો કે તમે સૂઈ ગયા, જો તમે ઊંઘી ગયા હોય તો જાગ્યા પછી આ અનુભવનું વર્ણન તમે કરી શકો ખરા? વિચાર। પણ તમે જ કહો છો તમને કેવી ઊંઘ આવી, તમે જ કહો છો મને સુખનો અનુભવ થયો। અને એટલા માટે
સુષુપ્તિ ધર્મ શું છે? આ સુષુપ્તિ ધર્મ એટલે કે આ સુષુપ્તિનો અનુભવ કરનારનો ધર્મ શું છે? એ કોણ છે? કસ્ય એતત સુખમ ભવતિ, કોને આ સુખનો અનુભવ થાય? રોજની જ આપણી અવસ્થા છે. જાગ્રત અવસ્થા રોજની જ છે, સ્વપ્ન અવસ્થા રોજની જ છે, આ સુષુપ્તિ અવસ્થા પણ રોજ રોજ અનુભવ કરીએ. જો એટલા માટે હંમેશા કહું છું, અનુભવથી કોઈ ડયો થાય નહીં. આ સમજ, અનુભવથી જો લોકો ડયા થઈ જતા હોય તો આ બધી તમાકુની કંપની શું થઈ જાય? એ દિવસની બંધ થઈ ગઈ. બધી ગુટકા કંપની પણ શું થઈ જાય? પણ આપણને એવું શીખવવામાં આવશે. આ સમજો એટલા માટે વ્યવહારમાં જે શીખવવામાં આવ્યું હોય અને વેદાંતમાં જે ભણીએ ને એ બંને ઊંધું જોવાનું. અને એટલા માટે આ સમજવાનું, વ્યવહારિક જ્ઞાન એક વસ્તુ છે, પણ જો બધાને આપણને નાનપણથી સ્કૂલમાં આ બધું શીખવવામાં આવે. સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે, જો આ બધું ઊંધું જ ચલે. ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર શીખવવામાં જ ખોટું આવે. જો સમજો, સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે કે જે દિશામાં સૂર્ય ઉગે એ પૂર્વ. સમજ, એ આપણે સ્કૂલથી શીખવામાં આવ્યું. શું શીખવામાં આવ્યું? મોટા મોટા મહાન વ્યક્તિઓ પોતાના અનુભવથી શીખ્યા. અનુભવથી મનુષ્ય પરિપક્વ બને. અનુભવથી જો મનુષ્ય પરિપક્વ બનતો હોય તો આ રોજ બરોજની જે અવસ્થા, રોજ જ જાગો છો, રોજ સ્વપ્ન જુઓ છો, રોજ સુષુપ્તિનો અનુભવ કરો છો, શું શીખ્યા? કસ્ય એતત સુખમ ભવતિ. આપણા મનમાં તો શું આવે? મને સુખ થયું. જ્યાં સમજ, પણ તમને જો સુખનો અનુભવ થયો હોય તો પ્રશ્ન એ છે કે તમે સૂઈ ગયા ખરા? જો તમે સૂઈ ગયા હોય તો તમને સુખનો અનુભવ થાય જ નહીં. ઘણી વાર એવું છે, ઘરમાં બધા ઘણા બાળકો હોય એટલે બધા બાળકો રમતા હોય, તોફાન કરતા હોય. વેકેશન આવે ને એટલે બધું ચાલે. હવે આ બધું છૂટી દીધું. આ બહુ મોટી મુશ્કેલી છે. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિનો નાશ આ લોકો અનેક પ્રકારથી કરી રહ્યા છે. આપણને અક્કલમાં આવતું જ નથી. આ બે બસ ને એક બસ જે છે ને એ સંસ્કૃતિનો નાશ છે. વસ્તી વધારો એ આપણો પ્રશ્ન નથી. માણસોને કેમ મેનેજ કરવાની આવડતું નથી. મેનેજમેન્ટ આપણે કરવાનું. 4 માણસ મારી પાસે વધારે હોય તે વધારાના નહીં કહેવાય. એને કેમ મેનેજ કરવું મારે શીખવાનું. જો વિચાર, 2 બસ કે જો વિચાર છે, પહેલાના જમાનામાં આપણા કાકા હતા, આપણા કાકી હતા, મામા હતા, મામી હતા, ફોઈ હતા, ફુવા હતા. કઈ પણ આપણને મુશ્કેલી પડતી, મમ્મી પપ્પા સાથે કોઈ પણ મુશ્કેલી પડતી તો એક બીજી વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિ આપણને મળી રહેતી. બધે જવું હતું. લગ્ન બાબતમાં જયારે પપ્પાને દીકરાને કે મમ્મીને દીકરીને કઈક મુશ્કેલી ઉભી થાય તો વચલો રસ્તો કોણ કાઢી આપતું આપણને? કાકા હોય, ફોઈ હોય, મામી હોય, માસ કોઈ હોય. જો સમજજો, સાયકોલોજીમાં એને સેકન્ડ લેબ કહેવામાં આવે. સમજ, પહેલો ખોડો તો મા બાપનો જ ખોડો છે, પણ બીજા ખોડાની આપણને જરૂર છે. વિચારો, દાદા દાદી હોય, મમ્મી સાથે કઈક વાંકું પડે, પેલી દાદીને ખોડામાં જઈને બેસી જઈએ. જો 2 ભાઈઓ હોય ને તો એનો શું થયું? એ લોકોના બાળકોને ફોઈબા કોને કહેવાય એ ખબર નહીં પડે. પડશે? તો વિચાર, 2 બહેનો જ હશે તો માસી મળશે, મામા નહીં મળે. બહુ મુશ્કેલ છે.
આપણને એવું લાગે છે ના અમે તો એક જ બાળકને જન્મ આપીશું ને એને સારામાં સારું શિક્ષણ આપીશું, સારામાં સારું ભણતર આપે, તમે ભણતર આપશો, શિક્ષણ આપશો, પણ જે સમાજ છે આપણો તૂટી રહ્યો, આપણે ખ્યાલ જ નથી. પરદેશના લોકો એવું જાત જાતના બધા નિયમો લાવે છે ભારત પર. ભારતને કારણે પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા, વિચાર તો કરો. બળીનો બકરો ભારત જ બને અને આપણે બાપુ હા હા કર્યા કરીએ. વિચાર એક સમાજની જરૂર છે આપણે, જ્યાં સ્વસ્થ માનસ આપણને મળી. પહેલાના જમાનામાં પેલા વેકેશન પડે ને એટલે બધા છોકરાઓ પેલા મામાને ત્યાં જાય, કોઈને ત્યાં જાય, બધા ત્યાં ભેગા થઈને રહેતા હોય ને આપણે પાછી વાત કરાવી દઈએ. આપણે એક કાલ્પનિક વાર્તા જેવું થઈ ગયું. બધા ભેગા થઈને રહે એટલે બધા તોફાન મસ્તી બધું જ કરતા. એ તોફાન મસ્તીમાં પછી કોઈ તો નાનો હોય ને બિચારો બહુ તોફાન થાકી જાય એટલે જ્યાં પડે ને ત્યાં ઊંઘી જાય. એટલામાં પેલા દાદા આવે, શું લઈને આવે? તરબૂચ લઈને આવે. દાદા તરબૂચ લઈને આવે તો પહેલા તો પેલા ગામડામાં રહેતા જે રહ્યા હોય ને ખબર હોય, વલસાડની હવા ખાતી હોય ને એ લોકોને આ બધું ખબર નહીં. પેલા ગાલ્લામાં પેલા તરબૂચ લઈને આવે. હજી તો એ પાડેર નહીં હોય ને પેલા છોકરાઓ રમતા હોય ને એ ઘેરે પહોંચી જાય, બા તરબૂચ વાળો આવ્યો. પછી પેલો ગાલામાં તરબૂચ લઈને આવે, પછી તરબૂચ લે, તાજુ પછી શું કરવાનું? એ તરબૂચ કાપવાનું. ત્યારે ફ્રીજ નહીં પણ તરબૂચ ને ઠંડુ કરવું શું કરવાનું? પેલું ડોલમાં મૂકી દે પાણી. 1 કલાક એ પાણીમાં રહે, તરબૂચ શું થઈ જાય? સરસ મજાનું ઠંડુ થઈ જાય. કુદરત રીતે ઠંડુ થાય. એટલે બધા પેલા રાહ જોઈએ ક્યારે તરબૂચ ઠંડુ થાય ને ક્યારે દાદા કાપે ને ક્યારે ખાઈએ. દાદી નહીં કાપે, દાદા કાપી નાખે. ત્યારે પેલું લીપણ હતું એટલે બધું પાડે વડે તો બહુ ચિંતા નહીં કરવાની, કેમ બધું ચૂસાઈ જાય. દાદા લઈને બેસે પછી કાપે. સરસ મજાનું અંતર, હજુ ગરમી પડતી હોય, પંખો હોય નહીં. આ પછી તરબૂચ ખાવાનો જે આનંદ હોય ને એ આઈસ્ક્રીમમાં આનંદ નહીં આવે. વિચાર, તરબૂચ બધા ખાય, પેલો સુઈ ગયેલો જા સમજ. પણ જયારે બધું તરબૂચ બધું સફાચટ થઈ જાય, પછી તરબૂચ ના પેલા છોટલા હોય એ પેલા ગાય ને આપી આવે એટલે ગાય તરબૂચ ના છોટલા ખાય. કોઈ બગાડો નહીં. પેલા બી સૂકવી નાખે પછી એનું મીન હોય તેને શું કરવાનું હોય? શેકી કાઢવાનું. આ બધી આ મસ્તી પતી જાય પછી પેલો ઉઠે પછી એને પેલા દેખાય આમ ટીપા પડેલા છે, આમ કઈક એકાદ બે બી તરબૂચ ના પડેલા હોય એટલે એ સમજી જાય. શું સમજી જાય? તરબૂચ એ તરત ભેંકડો તાણે. જો આપણી ભાષામાં જે તરબૂચ નો આનંદ આ બધાએ લીધો એનો આનંદ આને નહીં મળે. કેમ? તમે જાગ્યા પછી એમ કહો છો મને આનંદ નો અનુભવ થયો. અનુભવ ક્યારે થાય? જાગતા હો તો. એટલે પૂછવામાં આવ્યું કે સુષુપ્તિ અવસ્થા કોની છે? સુષુપ્તિ ધર્મી કોણ છે? તમારી છે સુષુપ્તિ અવસ્થા. આ સ્વપ્ન અવસ્થા કોની છે? તમારી છે. કતરહ એષઃ દેવ સ્વપ્નાન પશ્યતિ. કોણ સ્વપ્ન છે? તમે સ્વપ્ન જુઓ છો? જો સમજો એ પ્રશ્નનો અર્થ પહેલા સમજવાનો કે સ્વપ્ન જોનાર કોણ છે? આ સુષુપ્તિ અવસ્થાનો જેનો અનુભવ થયો એ કોની સુષુપ્તિ અવસ્થા? તમારી સ્વપ્ન અવસ્થા છે? તમારી સુષુપ્તિ અવસ્થા છે? જો સમજો ગઈકાલે આપણે જોયું ને અને ત્યાંથી આગળ ચાલવાનું છે. આપણે ગઈકાલે કે સ્વપ્નમાં 3 વસ્તુ છે. સ્વપ્ન જગત છે,
સ્વપ્ન જગતની અંતર્ગત તમે જ આ દેહાદિ સંઘાત વાળા સ્વપ્નનો અનુભવ કરનારા છો. સમજ, તમે સ્વપ્ન જગત જોયું, સ્વપ્ન જગતમાં તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ તમે આ આંખથી જુઓ છો, આ કાનથી સાંભળો છો ને. ત્યાં તમારું પોતાનું દેહાદિ સંઘાત છે અને એ દેહાદિ સંઘાત દ્વારા એ સ્વપ્ન જગતનો તમે શું કરી રહ્યા છો? અનુભવ કરો છો. પણ તમે જયારે જાગો છો ત્યારે તમે કોણ છો? સ્વપ્ન જગતમાં તો તમારું દેહાદિ સંઘાત દ્વારા તમે સ્વપ્ન જગતનો અનુભવ કરો. જ્યાં સ્વપ્ન જગતનો નાશ થઈ ગયો તો પેલા દેહાદિ સંઘાતનો પણ શું થવાનું? નાશ થયો. તો એનો અર્થ શું થાય? પણ તમે જાગ્યા પછી સ્વપ્નનું વર્ણન કરો છો. જો સમજો, એ સ્વપ્ન, જો ઘણા લોકો સ્વપ્ન યાદ નહીં રહે, એ લોકો મને તો કોઈ સ્વપ્ન આવતું જ નથી. જો સમજો, કોઈ પણ વ્યક્તિને સ્વપ્ન ન આવે એવું બની શકે નહીં. આ સમજો, કેટલાક લોકોને પેલા સ્વપ્ન જોયા પછી ગાઢ નિદ્રામાં જતા રહે એટલે પેલી સ્મૃતિ રહેતી નથી. બાકી દરેક વ્યક્તિને શું છે? સ્વપ્ન આવે. તો તમે જાગીને સ્વપ્નનું વર્ણન કરો છો. જો સમજો, એનો અર્થ શું થાય? સ્વપ્ન જગત, સ્વપ્નનો અનુભવ કરનાર દેહાદિ સંઘાત વાળા તમે. આનાથી ત્રીજું કોઈક હોવું જોઈએ કે નહીં હોવું જોઈએ? હોવું જ જોઈએ. જો સમજો, શાસ્ત્ર એને કહે છે એક, જો સમજો, એક સ્વપ્ન જગત છે, બીજું સ્વપ્ન જગતનો અનુભવ કરનાર દેહાદિ સંઘાત વાળા તમે છો. પણ જાગ્યા પછી સ્વપ્નનું વર્ણન કરનાર કોણ છે? સમજો, એટલે શાસ્ત્ર એને માટે શબ્દ આપે છે સ્વપ્ન દ્રષ્ટા. જો સમજો, સ્વપ્ન દ્રષ્ટા. એ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા જે છે, એ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા શું કરે છે? તમારો જે દેહાદિ સંઘાત છે જેમાં તમે અનુભવ કરી રહ્યા છો એ પણ છે, અને સ્વપ્ન જગત પણ છે. આ બંનેનો કોણ જુએ છે? એ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છે. સ્વપ્નમાં તમે જે દેહાદિ સંઘાત વાળા છો, ધારો કે સામે વાઘ આવી ગયો, તમે ગભરાઈ ગયા. તમે ગભરાઈ ગયા એ તમે જાણો છો કે નથી જાણતા? તો જે ગભરાઈ ગયો એને જાણવા વાળો બીજો હશે કે એક જ હશે? એક જ. સમજો, એનો અર્થ શું થયો? કતરઃ દેવઃ સ્વપ્નાન પશ્યતિ. જા સમજો, એ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છે જે આ સ્વપ્ન પણ જુએ છે, સ્વપ્ન જગતની અંતર્ગત દેહાદિ સંઘાત વાળાને પણ, સ્વપ્નનો અનુભવ કરનારને પણ એ જુએ. સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છે. જો વિચાર, એનો અર્થ શું છે? તમે સ્વપ્ન દ્રષ્ટા. તો આજે એક ડગલું આગળ જવાનું છે. કતરઃ દેવ હતા. દેવ એટલે જ્યોત્નાત્મકત્વ. દેવ જે સ્વપ્રકાશ છે એને શું કહેવામાં આવે? દેવ છે. તો તમે એ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છો. એટલું જ નહીં, એ સ્વપ્ન જગત બન્યું ક્યાંથી? ગઈકાલે મેં કીધું અહીંયાથી માટી તો લઈ નથી ગયા. તો સમજજો, તમે સ્વપ્ન જગતનો અનુભવ કરો છો એ હકીકત છે. જયારે તમે સ્વપ્નમાં સૂર્ય જુઓ છો ત્યારે તમે એવું કહો છો કે આ સ્વપ્નનો સૂર્ય છે. જયારે તમે ગંગાના દર્શન કરો છો ત્યારે એમ કહો છો આ સ્વપ્નની ગંગા છે. સ્વકાલે સત્યવદ ભાતિ. જયારે સ્વપ્ન જગતનો અનુભવ કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે એ બધું કેવું છે? સત્ય છે.
બધું સત્ય જ છે. તો એનો અર્થ શું થાય? ત્યાં સ્વપ્ન જગત છે જેનો તમે અનુભવ કરી રહ્યા છો. પ્રશ્ન એ થયો, એ સ્વપ્ન જગત બનાવ્યું કોણ? જગત બન્યું ક્યાંથી? પ્રથમ સ્વપ્ન જગત બન્યું કોણ, બનાવ્યું કોણે, અને એ બનાવવાનું મટીરિયલ દ્રવ્ય ક્યાંથી આવે? એટલે શાસ્ત્ર કહે છે, જો સમજો બરાબર, તમે જયારે સ્વપ્નનો અનુભવ કરી રહ્યા છો ત્યારે બિલકુલ આ જાગ્રત, એટલે ત્યારે તો જાગ્રત અવસ્થા જ છે. જયારે તમે સ્વપ્ન જુઓ છો ત્યારે એ અનુભવ કઈ રીતે તમને થાય છે? જાગ્રત અવસ્થા જ છે. ત્યાં એ તમારી ત્યાં જે દેહાદી સંગાત વાળો જે અનુભવ કરનાર છે એની જાગ્રત અવસ્થા છે. આપણે સ્વામીજી એકવાર ઋષિકેશ ગયા રાધામુખ. પછી ઋષિકેશ 5 દિવસ સ્વામીજી સાથે રહ્યા. પછી ત્યાંથી વૃંદાવન ગયા. ત્યાંથી ક્યાં ગયા? વૃંદાવન. પછી વૃંદાવન અઠવાડિયું ગયા. પછી એમને સુરત જવાનું હતું પાછું. સુરત પહોંચવા માટે એમને પેલી ટિકિટ કન્ફર્મ થતી નહીં હતી. એટલે મગજમાં ગડમસલ ચાલતી હતી. વર્ષો પહેલાની વાત. એટલે ત્યારે ટિકિટ કન્ફર્મ નહીં હોય ને તો ચડવું એટલે બહુ મોટું જોખમ. એટલે એમના મગજમાં એક જ ચાલ્યા કરે, આ ટિકિટ કન્ફર્મ થઈ જાય તો સારું, ટિકિટ કન્ફર્મ થઈ જાય તો સારું. જ્યાં એટલે રાત્રે સુઈ ગયો. સુઈ ગયા પછી ઊંઘમાં એમણે જોયું કે ઋષિકેશ છે. સ્વપ્નમાં શું દેખાયું? પછી સ્વપ્નમાં એમણે એમ જોયું કે ઋષિકેશમાં સુઈ ગયો છે. ઋષિકેશમાં સ્વપ્નમાં ઋષિકેશમાં શું છે? સુઈ ગયા. સુઈ ગયા પછી અમે સ્વપ્ન જોયું હું વૃંદાવનમાં છું. પછી વૃંદાવનમાં આપણા વાંદરાઓએ એટલું બધું તોફાન કર્યું કે જાગી ગયા. પણ ક્યાં જાગ્યા? ઋષિકેશના સ્વપ્નમાં, સ્વપ્નના ઋષિકેશમાં. ક્યાં જાગ્યા? સ્વપ્નના ઋષિકેશ. એટલે જાગી ગયા. એટલે યાદ, અત્યારે 4 વાગી ગયા, સ્વામીજીનો ક્લાસ છે, એટલે જલ્દી જલ્દી ઉઠ્યા. ખાટલામાંથી ઉઠીને શું કર્યું? સ્નાન કરવા. સ્નાન કરવા ગયા, પગ લપસી ગયો, જાગી ગયા. ક્યાં જાગ્યા? વૃંદાવનમાં. ક્યાં જાગ્યા? એનો અર્થ સ્વપ્નમાં તમે ઊંઘી જાઓ છો, સ્વપ્નમાં તમે સ્વપ્ન પણ જુઓ છો, એ જાગ્રત અવસ્થા જ છે. સ્વકાલે સત્ય. જયારે તમે સ્વપ્ન જુઓ છો ત્યારે તો એ તમારી જાગ્રત અવસ્થા છે. જો સમજો. અને બધો અનુભવ તમે કરો, સત્ય જ છે બધું. તો અહીંયા જેમ આપણે પૂછીએ કે આ જગત બનાવનાર કોણ છે, એમ સ્વપ્નમાં પણ પ્રશ્ન થવો જોઈએ. જે જગતનો તમે અનુભવ કર્યો એને બનાવનાર તો કોઈ હોવું જ જોઈએ. અને આપણે જોઈ ગયા જે બનાવનાર હોય ચેતન હોય, સર્વજ્ઞ હોય, સર્વશક્તિમાન હોય. જો આ તર્ક બધે જ લાગે. સ્વપ્ન જગત બનાવ્યું કોણ? સ્વપ્ન જગતમાં તમારા દેહાદી સંઘાતને બનાવ્યું કોણ? સ્વપ્ન જગતમાં તમારા ઇન્દ્રિય મનને બનાવ્યું કોણ? એટલે વિજ્ઞાન ગમે એટલું પહોંચે, વિજ્ઞાન અહીંયા નહીં પહોંચે. કોણે બનાવ્યું એ સ્વપ્ન જગત? શામાંથી એ સ્વપ્ન જગત બન્યું? કોણે સ્વપ્ન જગત નો અનુભવ કરી રહ્યો? શાસ્ત્ર બહુ સરસ. તમે ઋષિકેશ નો વિચાર કર્યો અને સ્વપ્નમાં શું હાજર થઈ ગયું? ઋષિકેશ. તમે સૂર્ય નો વિચાર કર્યો અને ત્યાં સૂર્ય બની ગયો. પછી ચંદ્ર નો વિચાર આવ્યો, શું થયું?
તારાનો વિચાર કર્યો. તારા તો દેખાશે, વિચાર કર્યો, પણ એ વિચાર કર્યો કે અત્યારે દિવસ છે એટલે તારા દેખાય ને. તમને એમ વિચાર આવ્યો મારા પગમાં મોચ આવી છે તો ત્યાં શું હોવાનું? પડવાની જરૂર નહીં પડે, પગમાં મોચ આવી જાય. ગંગામાં વિચાર કર્યો, ગંગા ત્યાં આવી ગઈ, એનો શું કર્યો? તમે વિચાર કરો ને હાજર થઈ જાય. જો વિચારજો, તમારા જ વિચાર, સૂર્યનો વિચાર જ સૂર્ય બની ગયો, ગંગાનો વિચાર જ ગંગા બની ગયો, હિમાલયનો વિચાર જ હિમાલય બની ગયો. તમારું જે જ્ઞાન છે, જાગ્રત અવસ્થાનું તમારું જે જ્ઞાન છે, એટલે આગળ જોઈ ગયા આપણે, યત શ્રુતમ ચ અશ્રુતમ ચ, દ્રષ્ટમ ચ અદ્રષ્ટમ ચ, શ્રોતવ્યમ ચ અશ્રોતવ્યમ ચ, અદ્રષ્ટવ્યમ ચ દ્રષ્ટવ્ય, બધું જોઈ ગયા. તમારા જે મનમાં સંસ્કાર પડેલા છે, તમારા જ મનમાં જે જ્ઞાન છે, એ જ જ્ઞાન શું થઈ ગયું? એ જ્ઞાનથી જે વિચાર ઉઠ્યો, એ જ વિચાર સ્વપ્ન જગત બની ગયું. આમ સ્વપ્નનો અનુભવ કરનાર અને સ્વપ્નનો જે દ્રષ્ટા આ સ્વપ્ન જગત બનાવે છે, એ જ સ્વપ્નમાં તમારા શરીરનો તમે વિચાર કર્યો અને ત્યાં શું હાજર થઈ ગયું? તમારું શરીર. અહીંયા તમારું મન ઠેકાણું રહેતું નથી, મન ભટકતું રહે છે, તો ત્યાં કઈ જ્ઞાની મન હાજર નથી થવાનું. ત્યાં પણ મન કેવું હોવાનું? અતરહ દેવઃ સ્વપ્નાન પશ્યતિ. સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા કોણ છે? સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા તમે. એટલે એ બહુ સરસ છે. જો આ છેલ્લું વાક્ય છે, 5મા મંત્રના ભાષ્યનું છેલ્લું વાક્ય જુઓ. ગઈકાલે આપણે જોયું ને, કિમ સર્વમ પશ્યતિ સર્વઃ પશ્યતિ. છેલ્લે મંત્રમાં શું કીધું? સર્વમ પશ્યતિ સર્વઃ પશ્યતિ. સર્વમ પશ્યતિ એટલે કે તમારા મનમાંથી તમે જે વિચારો કર્યા, જે વિચારો ઉઠ્યા, એ બધા સ્વપ્ન જગત બની ગયું. અને એ સર્વનો તમે શું કરી રહ્યા છો? અનુભવ કરી રહ્યા છો, જોઈ રહ્યા છો આ બધી વસ્તુ. પણ એ બધી વસ્તુ બની ક્યાંથી? તમે જ વિચાર્યું, તમારો વિચાર જ એ બની ગયો. એનો શું થયો? સર્વ પશ્યતિ. જ્યાં સમજો, તમે જ સર્વ છો. સ્વપ્ન જગત પણ કોણ છે? તમારો જ વિચાર સ્વપ્ન જગત બની ગયો, તમારો જ વિચાર હિમાલય બની ગયો, તમારો જ વિચાર ગંગા બની ગયો. એ તમે જ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, જે શું બની ગયું? સંપૂર્ણ સ્વપ્ન જગત બની ગયું. સર્વ સન સર્વમ પશ્યતિ. આ સર્વ બન્યો પણ ખરો અને સર્વના દર્શન પણ કરે. મંત્રો તો કઠિન છે, તો ભાષ્ય પણ એટલું સમજવું સહેલું નહીં. એટલે ભાષ્યકાર તો ફક્ત આટલું જ થઈને અટકી જાય. સર્વમ પશ્યતિ, સર્વ પશ્યતિ. સર્વ મનોવાસના ઉપાધિ સન્ન. સમજો, મનોવાસના એટલે કે આ વાસના શબ્દ માટે તમારા મનમાં જે પણ કઈ નકારાત્મક ભાવ હોય ને એ કાઢી નાખવાનો. આ મારી સાડી છે, આ ગુલાબ. આ ગુલાબ ને હું 2 મિનિટ મારી સાડીમાં હું રાખું, થોડા વખત પછી એ ગુલાબ ને હું કાઢી નાખું. આ ગુલાબ ને શું કર્યું? કાઢી. પછી આને હું સૂંઘું તો શાની સુગંધ આવશે? સાબુની સુગંધ આવે. ગુલાબ એ સુગંધ ને આપણે ગુજરાતીમાં સંસ્કૃતમાં વાસ કહેવામાં આવે. વાસ એટલે આ ગુલાબે આ કપડા પર પોતાની વાસ છોડી દીધી, પોતાની અસર છોડીને ગયું. એ જ રીતે
જન્મો જન્મથી આપણે જે અનુભવો કરેલા, જે વિષયોનો ભોગ કરેલા છે, જે જોયું છે, સાંભળ્યું છે, એ બધી વસ્તુની જે અસર આપણા મન પર રહી ગઈ, એને શું કહેવામાં આવે? વાસના. સારા શબ્દમાં એને સંસ્કાર કહેવામાં. અહીંયા શંકરાચાર્ય એટલા માટે કહે છે મનોવાસના ઉપાધિ સન. આ મનમાં અનેક પ્રકારના સંસ્કારો પડેલા છે, અનેક પ્રકારની વાસનાઓ પડેલી જ છે મનમાં, આ જન્મથી અને પૂર્વ જન્મને કારણે. તો આ જન્મના અને પૂર્વ જન્મના જે પણ વાસનાઓ આપણા મનમાં પડેલી છે, એ વાસના જ ઉપાધિ છે. જો સમજો, ઉપાધિ એટલે કે આ સ્વપ્ન જગત બનાવવા માટેનું જે મટીરિયલ છે એ શું છે? તમારા પૂર્વ જન્મના આ જન્મના સંસ્કારો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે મનોવાસના ઉપાધિ સન્ન. સન્ન એટલે બનીને, બિંગ. અંગ્રેજી શું કહેવાય? બિંગ. આમ મનોવાસના ઉપાધિને કારણે સ્વપ્ન જગત પણ બન્યું, અને એ જ સ્વપ્ન જગતમાં તમારો દેહાદી સંઘાત બન્યો, અને એ દ્વારા તમે શું કરી રહ્યા છો? સર્વમ પશ્યતિ. સર્વના તમે દર્શન કરો. પણ સર્વના દર્શન કરો છો, પણ સર્વથી ભિન્ન રહીને દર્શન કરો છો. જો દેહાદી સ્વપ્ન જગતની અંતર્ગતનો દેહાદી સંઘાત તમે હો તો ભિન્ન છો એમ કહી શકાય. પણ તમે તો કોણ છો? મનો. જો એક એક શબ્દ સમજો. ધારો કે મારી પાસે એક ક્રિસ્ટલ છે, સ્ફટિક જેના. એ સ્ફટિકની સામે જો હું આ ગુલાબનું ફૂલ મૂકી દઉં તો સ્ફટિક કેવું દેખાશે? લાલ દેખાશે. બરાબર? તો સ્ફટિકનો લાલપણું જે છે એ સ્ફટિકનું પોતાનું છે નહીં. સ્ફટિક લાલ દેખાઈ રહ્યો છે આ ગુલાબને કારણે. તો સંસ્કૃતમાં આ ગુલાબને ઉપાધિ કહેવાય. ઉપસામીપ્ય. ઉપસામીપ્ય એટલે નથી. સ્થિત્વ સ્વીયાન ગુણાન પરાન આધત્ય. પાસે રહીને પોતાના ગુણ બીજા પર લાદવામાં આવે અને ઉપાધિ કહેવાય. તો સ્ફટિકના લાલ દેખાવા માટે ઉપાધિ કોણ છે? આ ગુલાબ. કેમ? એ ગુલાબ પાસે રહીને પોતાનો લાલ ગુણ ક્યાં દર્શાવે છે? સ્ફટિક. એને ઉપાધિ છે. નજીક રહીને પોતાના ગુણ બીજા પર બતાવે. એ જ રીતે કતરહ દેવ. દેવ એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા તમે છો. સ્વપ્ન જગતના દ્રષ્ટા જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા તમે છો. એ ચૈતન્ય આત્માને કોની ઉપાધિ મળી ગઈ? મનોવાસના ઉપાધિ. તો ચૈતન્ય છે જે આ મનના અનેક જે સંસ્કારો છે, વાસના જેને આપણે કહીએ છીએ. ઇન્દ્રિય સુઈ ગઈ છે, સ્થૂળ શરીર સુઈ ગયું છે. બધી પંચકર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, સ્થૂળ શરીર બધું સુઈ ગયું છે. ફક્ત મન જ જાગી રહ્યું છે. પણ એ મન કેવું છે? વાસના જ વાળું છે. તો એ ચૈતન્ય જે મનની વાસનાની ઉપાધિ વાળું ચૈતન્ય છે, એ ચૈતન્ય શું કરે છે? આ સંપૂર્ણ સ્વપ્ન જગત બનાવે. કેમ? કે વિચાર કર્યો એટલે બની ગયો. તમારે મનની વાસનામાંથી જે જે વિચાર ઉઠ્યા એ ત્યાં બનતું ગયું. પછી એ જગતની અંતર્ગત તમારા શરીર પણ બનાવ્યું તમે, અને પછી જગતનો તમે અનુભવ કરી રહ્યા.
એનો અર્થ શું છે? તમે ચૈતન્ય સ્વપ્ન જગત બન્યા મનની ઉપાધિને કારણે. જ્યાં સમજજો, મનની વાસનાને કારણે તમે ચૈતન્ય આત્મા એ પેલો અંદરનો દેહાદી સંગાત પણ બન્યો. સ્વપ્ન જગત બન્યું એટલે દેહાદી સંગાત આવી ગયો અંદર. પછી તમે જયારે અનુભવ કરી રહ્યા છો ત્યારે તમે શું જોઈ રહ્યા છો? હું દેહાદી સંગાત છું અને આ જગત મારાથી ભિન્ન છે. પછી તમે જયારે જાગી ગયા તો એ જે સ્વપ્ન દ્રષ્ટા જે છે, જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે, જો દેહાદી સંગાતથી જો તમે જગતનો અનુભવ કર્યો હોય, દેહાદી સંગાત જો ત્યાં નાશ પામી જાય સ્વપ્ન જગત સાથે, તો તમે સ્વપ્નની સ્મૃતિ રહે નહીં. પણ સ્વપ્નની સ્મૃતિ છે અને એટલા માટે શું થવું પડે? એ જે સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા છે, જે મન વાસના ઉપાધિથી ઉપહિત છે, એ જ ચૈતન્ય સ્વપ્ન જગત બનાવે પણ છે અને સ્વપ્ન જગત બનાવવા માટેનું દ્રવ્ય કોણ છે? પોતે જ છે. એટલે કે છે સર્વમ પશ્યતિ. જા સમજજો, સર્વને એ દર્શન કરે છે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા. એટલું જ નહીં, સર્વ. જા સમજજો, સર્વ એટલે કે સર્વ સન, સર્વ બનીને સર્વનો એ અનુભવ કરે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સર્વ મનોવાસના ઉપાધિ સન એવમ સર્વ કરણાત્મા મનોદેવ સ્વપ્નાન પશ્યતિ. મનોદેવ, આ મનોદેવ જે છે એ ચૈતન્યને કારણે આ સ્વપ્ન જગત બનાવે છે અને સ્વપ્ન જગતનો અનુભવ કરે છે. પણ ત્યાં એ મન કેવું છે? સર્વ કરણાત્મા. અહીંયા બધા કરણ સુઈ ગયા. જાગ્રત અવસ્થાના કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય બધું અહીંયા સુઈ ગયું. વળી પાછું પોતાના સર, કારણ કે અનુભવ કરવો હોય તો ઇન્દ્રિયની જરૂર પડવાની. એટલે એ જ મનોદેવ શું કરે છે? ફરીથી પોતાની ઇન્દ્રિયો બનાવે છે, ફરી પોતાની કર્મેન્દ્રિયો બનાવે છે અને પછી આ સંપન્ન સ્વપ્ન જગતનો અનુભવ કરે. આમ તમે કોણ છો? સ્વપ્ન જગત તમે છો. સ્વપ્ન જગતને જોનાર તમે છો. એ સ્વપ્ન જગતના અનુભવ કરનારનો પણ દ્રષ્ટા તમે છો. અનુભવ મનને થયો, પણ અનુભવ કરનાર મનને પણ તમે કોણ છો? દ્રષ્ટા છો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સ્વપ્નાન પશ્યતિ. સર્વ બની ગયો અને સર્વને શું કરી રહ્યો છે? અનુભવ કરી રહ્યો. તો સ્વપ્ન જોયો સમજી. સ્વપ્ન ધર્મ તમારો છે. સ્વપ્ન ધર્મ તમારો કહેવાય. એ તમારો ધર્મ, તમારો ગુણ ધર્મ નથી. તમે તો એને કોણ છો? દ્રષ્ટા છો. પણ આપણે તો સ્વપ્ન એવું આવે ને પછી 25 દાડા સુધી સ્વપ્ન ની ગાણું ગાતા હોય. તમે તો ફક્ત સ્વપ્નના દ્રષ્ટા, સાક્ષી છો. સ્વપ્ન બન્યું એને પણ સાક્ષી તમે છો. સ્વપ્નનો અનુભવ છે એનો પણ સાક્ષી છો. સ્વપ્ન નાશ પામ્યો એનો પણ શું છે? તમે સાક્ષી. સ્વપ્ન ધર્મ તમારો નથી. તમે તો કોણ છો? એ સાક્ષી ચૈતન્ય. અવસ્થાત્રય સાક્ષી કહેવામાં આવે. તો જેવી રીતે સ્વપ્નમાં જયારે તમે સ્વપ્ન જુઓ ત્યારે જે જાગ્રત અવસ્થામાં તમે જે છો એમાં તમે સાક્ષી છો. તો આ જાગ્રત અવસ્થા સત્ય. એટલે આગળ જોઈએ કે આ જાગ્રત અવસ્થા પણ શું છે? જેવી રીતે પેલા સ્વપ્ન જગતના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા તમે, એ જ રીતે ખરેખર આ જાગ્રત અવસ્થા પણ તમારી છે. કસ્મિન શરીરે અસ્મિન જાગૃતિ. કોણ જાગે છે? તમે જાગે. જે મનની ઉપાધિથી તમે સ્વપ્ન જુઓ છો એ જ મનની ઉપાધિથી તમે આ જાગ્રત અવસ્થાનો અનુભવ કરો. ગુલાબની ઉપાધિથી સ્ફટિક લાલ દેખાય તો લાલ એ સ્ફટિકનો ગુણધર્મ છે.
મનો ઉપાધિ, મનોવાસના ઉપાધિને કારણે સ્વપ્ન જગતનો અનુભવ થયો. એ જ મનોવાસના ઉપાધિને કારણે જાગ્રત અવસ્થાનો અનુભવ થયો. તમે તો કોણ છો? સાક્ષી ચૈતન્ય, જેની હાજરીમાં આ બધું થઈ રહ્યું. એ જ રીતે આ સુખનો અનુભવ પણ કોને થયો? મન તો સુઈ ગયું છે, બુદ્ધિ સુઈ ગઈ છે. કશ્ય એતત સુખમ ભવતી. સુષુપ્તિ અવસ્થા તમારી છે, તમે સુઈ ગયા. જે સુઈ જાય એ જાગે, જો સમજો. અને જે જાગતો એ સુઈ જાય. જો જાગ્રત ધર્મ તમારો નથી તો સ્વપ્ન ધર્મ તમારો કેવી રીતે થશે? અને જાગ્રત ધર્મ જો તમારો નથી તો સુષુપ્તિ ધર્મ તમારો, કારણ કે જે જાગે એ જ સુઈ જાય. સમજશે? જે આવે એ જાય, જે આવે એ જાય. સમજ? જે જાય એ આવે. સીધો નિયમ. આ બારી છે તો સમજ. પવન આવ્યો એવું તમે કહો કે નહીં? કહીએ કારણ કે પવન આવ્યો. આકાશ આવ્યો એવું કહો? કેમ? આકાશ જતું નથી, આવતું. અને તમે એ સાક્ષી ચૈતન્ય છો જે જાગતું પણ નથી, સુઈ જતું પણ નથી. જો જાગ્રત ધર્મ તમારો હોય તો સુષુપ્તિ ધર્મ તમારો થાય. જો જાગ્રત ધર્મ તમારો હોય, ધર્મ તો કોણ ધર્મ? એટ્રીબ્યુટ એને કહેવાય અંગ્રેજી. એ તમારો ગુણ છે. જાગ્રત એ તમારો ગુણ છે. જાગ્રત તમારો ગુણ હોય તો પછી સુષુપ્તિ તમારો ગુણ થાય. અને સુષુપ્તિ તમારો ગુણ હોય તો જાગ્રત તમારો ગુણ થાય. જ્યાં સમજ. સુષુપ્તિ અવસ્થા તમારી નથી, સ્વપ્ન અવસ્થા તમારી નથી, જાગ્રત અવસ્થા પણ. તમે કોણ છો? અવસ્થાત્રય સાક્ષી ચૈતન્ય, જેની હાજરીમાં, જેના સાનિધ્યમાં સર્વ અનુભવ થઈ રહ્યો. સૂર્ય સર્વને પ્રકાશિત કરે છે. પ્રશ્ન બરાબર સાંભળજો. જો બીજો પ્રશ્ન, સૂર્ય સર્વને પ્રકાશિત કરે છે કે સૂર્યની હાજરીમાં સર્વ પ્રકાશિત થાય છે? એ જ રીતે તમે ચૈતન્ય છો જે જાગ્રત અવસ્થા પણ નથી, સ્વપ્ન અવસ્થા પણ નથી, સુષુપ્તિ અવસ્થા પણ નથી, પણ તમારી હાજરી, સાનિધ્ય માત્રથી આ ત્રણ અવસ્થા ચાલતી. તમે અવસ્થાત્રય સાક્ષી ચૈતન્ય, તમારી હાજરીમાં આ બધું થઈ રહ્યું. તો મુશ્કેલી શું છે? જો ક્રિસ્ટલ પોતાને રંગ વગરનો શુદ્ધ ક્રિસ્ટલ નહીં જાણતો હોય તો એ પોતાને શું માની લે છે? હું તો લાલ રંગનો છું. એમાં આપણે પણ શું માની લીધું? જાગ્યો, મેં સપન જોયું, હું સુઈ ગયો, વળી પાછો હું જાગ્યો. જો એટલે કીધું, કલાક મેં કહી દીધું, અનુભવથી કોઈ શીખતું નથી. આ બીજો તર્ક છે. જો જાગ્રત અવસ્થા તમારી બરાબર, પછી સ્વપ્ન અવસ્થા તમારી છે, પછી સુષુપ્તિ અવસ્થા તમારી. એક વ્યક્તિ એક વાર તમારી સામે આવી ત્યારે એક ડ્રાઈવર હતો. કોણ હતું એ ડ્રાઈવર? બીજી વાર તમે એને લગ્નમાં મળ્યા ત્યારે જેના લગ્ન હતા એને મામા હતા. એ વરરાજાના કોણ હતા? મામા. ત્રીજી વાર તમે એને જયારે મળ્યા
ત્યારે એ તમારા શાળાનો મિત્ર છે. હવે વ્યક્તિ કોણ છે? ડ્રાઈવર છે એમ કહો, મામા છે એવું કહેવાય, મિત્ર કહેવાય, એવું છે? ઘડીકમાં એ મામા કહેવાય, ઘડીકમાં મિત્ર કહેવાય, ઘડીકમાં ડ્રાઈવર કહેવાય, એવું છે? વ્યક્તિ ડ્રાઈવર છે, મિત્ર છે, મામા છે. અને ઘણી વાર એવું થાય હોસ્ટેલમાં બધા રહેતા હોય પછી એક આપણા સંયુક્ત કુટુંબનું આ બધું પરિણામ એ છોકરો જો ઘરમાં સૌથી નાનો હોય, પછી એને મોટી બેન હોય ને મોટા ભાઈ હોય, પછી પેલા મોટી બેન ને ભણ્યા થયા હોય, એટલે આ કોણ હોય? મામા. એટલે પેલા છોકરાઓ મામાને મળવા જતા એટલે મામા મામા કરે, એટલે આખી હોસ્ટેલ પછી એને શું કે? બધા જને મામા કહેતા, પણ એ મામા છે, એ મિત્ર છે, એ ડ્રાઈવર છે, એ વ્યક્તિ છે જેના જુદા જુદા સંદર્ભથી, જુદા જુદા સંબંધોથી જુદા જુદા નામ પડે. તમે એક અદ્વિતીય સાક્ષી ચૈતન્ય છો. પેલી જાગ્રત અવસ્થાને કારણે તમારું નામ પડ્યું, હું જાગ્યો. સ્વપ્ન અવસ્થાને કારણે તમારું નામ પડ્યું, મેં સ્વપ્ન જોયું. સુષુપ્તિ અવસ્થાને કારણે તમારું નામ પડી ગયું, હું સૂઈ ગયો. આમ આ અનેક પ્રકારની અને સંસ્કૃતમાં વ્યભિચાર કહેવાય. વ્યભિચાર એટલે બદલાવ, વ્યભિચાર એટલે બદલાવ, પરિવર્તન. જો એ મામા હોય તો કાયમ મામા રહેવા જોઈએ, એ મિત્ર હોય તો કાયમ શું રહેવું જોઈએ? મિત્ર રહેવા જોઈએ. એ ડ્રાઈવર હોય તો કાયમ શું રહેવા જોઈએ? ડ્રાઈવર. પણ ડ્રાઈવરમાં વ્યભિચાર છે. કેમ? ત્યારે એ ડ્રાઈવર હતો, અત્યારે એ મામા બની છે. હા, તેને શું કહેવાય? વ્યભિચાર. પણ જયારે સ્વપ્ન અવસ્થા હોય ત્યારે તમે સ્વપ્ન જોવા વાળા બની ગયા. જાગ્રત અવસ્થા આવી ત્યારે તમે કોણ બની ગયા? હું જાગ્યો. સુષુપ્તિ અવસ્થા આવી ત્યારે તમે શું કહો છો? હું સૂઈ ગયો. અને વ્યભિચાર કહો. અને શું કહેવાય? જે વ્યભિચાર હોય એ ક્યારેય તમારું સ્વરૂપ નહીં હોય શકે. પરિવર્તનશીલ. જયારે જાગ્રત અવસ્થા છે ત્યારે સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અવસ્થા નથી. જયારે સ્વપ્ન અવસ્થા છે ત્યારે જાગ્રત અને સુષુપ્તિ નથી. અને જયારે સુષુપ્તિ અવસ્થા છે ત્યારે જાગ્રત અને સ્વપ્ન નથી. પણ તમે છો કે નહીં? એને વ્યભિચાર કરો. સ્વપ્ન હતું ત્યારે પણ તમે છો, સ્વપ્ન નથી ત્યારે પણ તમે છો, સુષુપ્તિ છે ત્યારે પણ તમે છો, સુષુપ્તિ નથી ત્યારે પણ શું છે? તમે છો. આ ત્રણ અવસ્થા કેવી છે? વ્યભિચારી, બદલાય છે, વિકારી છે. પણ આ સર્વમાં તમે એક કોણ છો? અવ્યભિચારી, નિર્વિકારી આત્મા. અને એટલે શંકરાચાર્ય બહુ સરસ કહે છે, સર્વ મનોવાસના ઉપાધિ સન એવં સર્વકરણાત્મા મનોદેવ સ્વપ્નાંત. આમ મનની વાસનાની ઉપાધિથી સર્વકરણાત્મા, આ સર્વ સમજ, ફક્ત દેહાદી સંઘાત જ નહીં, અન્ય જેટલી ઉપાધિઓ છે એ ઉપાધિઓ પણ કોણ છે? તમે જ છો. મનને વાસનાની ઉપાધિથી તમે જ આ બધા પ્રાણીઓ બનાવ્યા, તમે જ આ બધા શરીરો બનાવ્યા. તો ત્યાં જે વૃક્ષ છે, સૂર્ય છે, બધું પણ કોણ છે? તમે જ છો. સર્વકરણાત્મા જે શંકરાચાર્યજી કહે છે, ત્યાં જેટલી ઉપાધિ છે અને સર્વ ઉપાધિઓમાં જેટલી ઇન્દ્રિયો, કરણ જે છે, મન છે, બુદ્ધિ છે, બધું પણ કોણ છે? તમે જ છો. જો સમજો, એ નહીં, તમે. હું છું એમ કહેવાનું છે તો એ વેદાંત કહેવાય.
નોટ થર્ડ પર્સન, ત્રીજી વ્યક્તિ નથી. તમે જ છો જે સર્વ ઉપાધિ બની ગયો. તમે જ છો જે સર્વ ઉપાધિ બનીને સંપૂર્ણ જગતનું શું કરી રહ્યો છો? અનુભવ કરી રહ્યો. એટલે કે છે સર્વકરણ આત્મા. સર્વકરણો બનીને, સર્વકરણ બનીને આ મનોદેવ જે છે શું કરી રહ્યો છે? એ મનની ઉપાધિ વાળો આત્મા આ સ્વપ્નનો અનુભવ કરે છે. પણ એ ઉપાધિ છે, જો સમજો, એટલા માટે ઉપાધિ શબ્દ શંકરાચાર્ય એટલા માટે લાવે છે કે ઉપાધિ છે એનો અર્થ શું થયો? એ તમારું સ્વરૂપ નથી. લાલ રંગ એ સ્ફટિકનું સ્વરૂપ નથી, લાલ દેખાય છે. એ જ રીતે આ સુષુપ્તિ ધર્મી કોણ છે? તમારો છે સુષુપ્તિ ધર્મ. સુષુપ્તિ ધર્મ તમારું નથી. અને કે છે યદા તેજસ અભિભૂત ભવતી અત્ર એષ દેવ સ્વપ્ન ન પશ્યતિ. જ્યારે એ સ્વપ્ન પણ જોતો નથી. જાગ્રત અવસ્થામાં જે સુઈ ગયો, જો સમજો, ઇન્દ્રિયો સુઈ ગઈ, મન જાગતું રહ્યું, ત્યારે પેલું સ્વપ્ન જગત છે. પણ જ્યારે આ દેવ સ્વપ્ન પણ જોતો નથી, ત્યારે શું થાય છે? એતસ્મિન શરીરે એતત સુખમ ભવતી. તે વખતે શું થાય છે? એને આ સુખનો અનુભવ થાય, નિરાંતનો અનુભવ થાય છે, આનંદનો અનુભવ થાય છે. એ અનુભવ કરનારનો સાક્ષી કોણ છે? તમે એ ચૈતન્ય આત્મા. ભાષ્ય આપણે ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્મા અમૃતમ ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે.